प्यारे बच्चे, नमस्कार। क्या आपको पिछली कक्षा में सीखी गई कहानी याद है? डू यू रिमेंबर द स्टोरी यू learned इन द लास्ट क्लास? जहाँ हम आखिरी क्लास में रुके थे, where we stopped in the last class। आइए संक्षेप में कहानी सुने। सुनील और करीम दोस्त है। एक बार सड़क पर चलते हुए सुनील होटल में काम करने वाला करीम को देखता है। सुनील एक अच्छा लड़का है। सुनील को अपने मित्रों से बड़ा प्यार है। उसके मन में भाईचारे की भावना भी है। तो बच्चों, करीम को देखते समय सुनील ठिठक कर रुक गया। सुनील करीम से पूछा कि उन्होंने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। लेकिन चलिए बाकी की कहानी सुनते हैं। सो लेट्स लिसन टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। पृष्ठ संख्या 51, पेज नंबर 51। करीम पढ़ने में भी तेज था। करीम वॉज वेरी स्मार्ट इन हिज स्टडीज। माँ पहले ही मर गई थी। हिज मदर वॉज ऑलरेडी पास्ड अवे। उसके अब्बू की दुकान पर बिक्री भी ठीक होती थी। बिक्री मीन्स सेल। सेल्स एट हिज फादर्स शॉप वुड आल्सो हैव बीन फाइन। फिर वह होटल में नौकरी क्यों कर रहा है? नौकरी मीन्स जॉब। देन वाई इज ही वर्किंग इन ए होटल? यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। He couldn't understand this। इधर काफ़ी दिनों से करीम स्कूल में भी नहीं दिखाई दिया था। दिखाना मीन्स टू सी। करीम did not even appear in school for a long time here। शायद वह स्कूल आ ही नहीं रहा था। शायद मीन्स perhaps। Maybe he wasn't coming to school। सुनील की उत्सुकता बढ़ती गई और वह होटल में जाकर एक सीट पर बैठ गया। उत्सुकता मीन्स एंग्जाइटी। बैठना टू सिट। सुनील्स क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड एंड ही वेंट टू द होटल एंड सैट ऑन ए सीट। उसके बैठते ही करीम ने पानी का गिलास लाकर मेज़ पर रख दिया। पानी मीन्स वाटर। Mess means table। As soon as he sat down, Karim brought a glass of water and placed it on the table। क्या लाऊं साहब? करीम ने पूछा। फिर उसे देखकर ठिठक गया। What should I bring? Karim asked। Then he stumbled upon seeing him। करीम, तुम होटल में कब से नौकरी करने लगे? करीम, when did you started working in the hotel? अभी कुछ ही दिनों से। क्यों? Just a few days। Why? ऐसे ही। आपके लिए क्या लाऊं? करीम ने नीचे देखते हुए धीरे से पूछा। Just like that। What to bring for you? आपके लिए क्या लाऊं? करीम ने नीचे देखते हुए धीरे से पूछा। करीम आस्क्ड सॉफ्टली व्हाइल लुकिंग डाउन। तुम्हारे अब्बू ने क्या तुम्हें घर से? डिड योर फादर टेक यू फ्रॉम हाउ? मेरे अब्बू तो मर गए। माई फादर पास्ड अवे। सुनील की बात काटते हुए करीम बोला। करीम सेड, ब्रेकिंग सुनील्स वर्ड्स। किराया बाकी था, इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और सब सामान रख लिया। रेंटल बिकम डेप्थ, सो द लैंडलॉर्ड ड्राइव दम आउट। मुस्कुराते हुए करीम बोला। करीम सेड स्माइलिंग। किराया मीन्स रेंट। मकान मालिक हाउस ओनर। मुस्कुराना मीन्स टू स्माइल। कहानी का इस भाग മലയാളം में भी सुनो। ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നോക്കൂ, സുനിൽ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ദോസ്ത് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ,
ദോസ്തായ കരീമിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കരീമാണെങ്കിൽ പഠനേമേ ബി തേസ്ദ, പഠിക്കാൻ നല്ല സമർത്ഥനായിരുന്നു. ആര്? കരീം. അങ്ങനെയുള്ള കരീമിനെ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇവൻ കാണുന്നത്? സുനിൽ ഹോട്ടൽമേ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, കരീമിൻ്റെ അമ്മ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അമ്മയില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ പിതാവിന് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ സെയിലൊക്കെ നടന്നിരുന്ന നല്ലൊരു കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു കരീമിൻ്റെ ഫാദറിന്. പിന്നെ എന്തിനാണാവോ അവന് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? ഈ കാര്യം എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും സുനിലിന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല. സുനിൽ നടന്നു വരുമ്പോഴേ കാണുന്നതാണ് ഈ കരീം ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സുനിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവനെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് സ്കൂളിലും അവനെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അവന് സ്കൂളിലും വന്നിരുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ കരീമിന് സ്കൂളിൽ കാണാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സുനിൽ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഒരു പക്ഷെ അവന് സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തായിരിക്കും വരാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് സുനിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് സുനിലിൻ്റെ ഉത്സുകത, ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി. സുനിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് കരീം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് സ്കൂളിലും അവനെ കണ്ടില്ല, ഒരു പക്ഷെ അവന് സ്കൂളിലും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവന് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താണ്? അവൻ്റെ ഫാദറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവനക്ക് ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനിങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ വന്നതെന്നൊക്കെ സുനിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും അവൻ്റെ സുഹൃത്തല്ലേ, അവനക്ക് കാരണം അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? സുനിൽ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കും. ആ സമയത്ത് കരീം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇവനിരിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവെക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ആദ്യം വെയിറ്റർ എന്താ കൊണ്ട് തരിക? നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അല്ലേ? ജഗ്ഗും വെള്ളവും ആയിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കരീം ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുനിൽ വന്ന് ടേബിളിനടുത്തിരുന്നപ്പോൾ കരീം വന്ന് ചോദിക്കും, ക്യാ ലാവു സാബ് അല്ലേ, എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ള കരീം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് കരീം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫേസോട് ഫേസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കരീം വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അല്ലേ? കരീം അപ്പോൾ സുനിലിനെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുകയാണ്. അന്നേരം സുനിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്താ ഈ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കരീം പറയുകയാണ് സുനിലിൻ്റെ അടുത്ത്, അഭി കുച്ചിഹി ദിനോംസേ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കരീം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊരു റിപ്ലൈയും കൊടുക്കാതെ കരീം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആപ്കേലിയെ ക്യാലാവും, താങ്കൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? എന്നിട്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് കരീം ഇങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താ, യജമാനൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ തോന്നില്ലേ? അപ്പോൾ യജമാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്, അതായത് ഈ ഹോട്ടൽ മാലിക്കിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചീത്ത കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കരീം എന്ത് ചെയ്തു, സുനിലിൻ്റെ അടുത്ത് ആപ്കേലിയെ ക്യാലാവും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. കരീമിൻ്റെ ആ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സുനിലിന് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി. സുനിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, തുമാരെ അബ്ബുവിനെ ക്യാ തുമേ ഗർസേ, നിൻ്റെ അബ്ബു നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും? മേരി അബ്ബു തോ മർഗേ, സുനിൽ കി ബാത്ത് കാടത്തെ ഹുയേ കരീം പോല. എൻ്റെ അബ്ബു അല്ലേ, എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. സുനിൽ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ സുനിലിൻ്റെ ആ സംസാരത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കരീം അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പറയാണ്, എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. കിരായ ബാക്കി ദാ ഇസ്ലിയെ മക്കാൻ മാലിക്കിനെ ഗർസേ നികാൽ ദിയ. കിരായ മീൻസ് റെൻറ്റ്, മക്കാൻ മാലിക് ബിൽഡിംഗ് ഓണർ. അപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബിൽഡിംഗ് ഓണർ, ഹൗസ് ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ പുറത്താക്കി. അത് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്കുരാത്തെ ഹുയേ കരീം പോല, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരീം പറയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പം സുനിലിന് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി അല്ലേ? എന്താ കാരണം? കരീമിൻ്റെ ഏകദേശം അവസ്ഥ മനസ്സിലായി. കാരണം അവരുടെ ഹൗസ് ഓണർ അവരെ വാടക കൊടുക്കാത്തത് കാരണം അവനെ പുറത്താക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവൻ്റെ മദർ മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഫാദർ ഒരു കച്ചവടം നടത്തി അവരങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നന്നായി ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഈ കരീം സ്കൂളിലും പോവാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫാദറും കൂടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ ക്യാഷൊന്നും കൊടുക്കാതെ, അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഒരുപാടായപ്പോൾ, വാടക കൊടുക്കാണ്ടായപ്പോൾ ഇവനെ പുറത്താക്കി. അപ്പോൾ ഇവനെന്ത് ചെയ്തു, ഇവനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണ് ഇവന് ഒരു നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഹോട്ടലിൽ ജോലിക്ക് നിന്നത്.
പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സുനിലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കരീമിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഹാനിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം. ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. तो बच्चों, आज का कक्षा यहाँ समाप्त हुई. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.